दुख निकंदना। अमरदास गुर हृदय हृदय। श्री गुरु रामदास गुण गावो। श्री गुरु रामदास गुण गावो। गुरु अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक। गुरु हर गोबिंद शुभ मत पर शुभ मत पर। गुरु हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी। गुरु हर कृष्ण मनाए बहुरी मनाए बहुरी। तेग बहादुर परम कृपाल परम कृपाल। गुरु गोबिंद सिंह विशाल गुरु गोबिंद सिंह विशाल। तरों तरापुर पुन पुन सीसा पुन पुन सीसा। वंदो बार बार जगदीश वंदो बार बार जगदीश। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी गुरु सवारी साध संगत जी संध्या वेले दे समय दे अंदर महाराज जी की पावन सत संगत अंदर जुड़ बैठे सतसंगी जनों। सतसंगत वो वाली माँ है जिहड़ी मनुख नूं शुभ गुणा दे नाल भरपूर कर दिंदी है और तृष्णा वो वाली डैन है जिहड़ी मनुख दे अंदरों सारे गुणा चों खाली कर दिंदी है। इस करके जदों ताईं मनुख अंदर तृष्णा है मनुख दे अंदर राग है द्वेष है उदों ताईं उहदे अंदर संतोख नहीं होएगा दया नहीं होएगी धर्म नहीं होएगा। और याद रखना साध संगत जेड़े मनुख दयावान ने जेड़े संतोखी ने वो सतसंगी होणगे पछाण है। जेड़े जिग्यासू ने जेड़े सतसंगी ने उन्हां दी पछाण ये है दयावान भी होणगे परमेश्वर दे भै वाले भी होणगे उहदे डर वाले भी होणगे। जिन्हां दे अंदरों परमेश्वर दा डर निकल गया है उन्हां दे अंदरों दया भी निकल गई है उन्हां अंदरों धर्म भी निकल गया उन्हां अंदरों संतोख भी निकल गया है। इस करके सब तो वड्डी गल ये है मनुख उदों सोहना लगता है जदों उस अंदर दया होए। मैं दूजे शब्दां विच कहां मनुख मनुख ही उदों लगता है जदों दयावान होए उस तो पहला पशु है। मनुख की घाड़त उदों ही मनुखा वाली है जदों दया होए। ये जिहड़े 5 शुभ गुण ने जिमें जिमें मनुख के अंदर विकसित होंदे ने और इन्हां गुणां नूं विकसित करन लई सब तो वड्डी माँ है सतसंगत। ताई महाराज जी ने कहा सतसंगत तो बिना अज तो ही कोई दुनिया ते तरिया नहीं। जे किसी ने जिंदगी दे विच आनंद की प्राप्ति करनी है अपनी जिंदगी के अंदर दुखों को दूर करना है उन्होंने सतसंगत में जरूर आना पएगा। जदों तक सतसंगत में नहीं आएगा एवें रखना सत्संग जिवें मृग है दूर तो ही हिरन कदे सड़कों के राजस्थान के हिरन वेंदा दूर पानी पिया है भज के जाता कि पानी नहीं हुंदा। जिवें गर्मियां के समय च सड़कों से वेंदे आ दूर इवें लगता जिवें पानी है जिवें उत्थे गड्डी जाती है पानी नहीं हुंदा अगे फिर दूर लगता है पानी है गड्डी उत्थे पहुँचती है फिर पानी नहीं है। एवें मनुख
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮਨੋਰਥ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਸੋਚਦਾ ਗੱਡੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਮ੍ਰਿਗ ਮਤਲਬ ਹਿਰਨ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਤਲਬ ਪਿਆਸ। ਇੱਕ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਜੋ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੰਕਾਰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਈਰਖਾ, ਦਵੈਸ਼, ਕ੍ਰੋਧ, ਇਹ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਵਣ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬੇਣੀ ਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਤ ਆਇਆ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਤੀਰਥ ਵਰਤ ਦਾਨ ਆਦਿਕ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਗਿਆਤ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਘੇਰਾ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਸੇਵਾ ਕਰੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਰੀਆਂ ਝਾੜੇਗਾ, ਹਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਬਸ। ਮਨੁੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਰੀਆਂ ਝਾੜਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕਰਮ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਏਗਾ, ਮੈਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਘੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਬੰਦਗੀ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੁਭ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਰਾਹ ਬਣਾਇਆ, ਬੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਪ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰਮ ਹੈ, ਪਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਜਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਵੇਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਕਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਆਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸੋ ਓੰਕਾਰ ਹੈ ਦੂਸਨ ਮੂਲ, ਗਤ ਕਾਂਕੀ ਧਾਰੇ ਨਹਿ ਭੂਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਰੋਗ ਕਿਹਾ, ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਗ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਵਾਈ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੰਕਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੋਣ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਸੀੜੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਕਿਉਂ? ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮੰਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਉ ਮੈਂ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸੈ ਇਕਠਾਏ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵਸਦੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਹੰਕਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਲੜੇਗਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਹੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਧਨ ਦਾ ਹੋਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਦ ਦਾ ਮਾਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੰਡਾ ਬੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਬੇਣੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ। ਐਸਾ ਮਾਣ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਰਲੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਰਾਜ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੰਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ। ਜੇ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਮਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਨਿਤਾਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤਾਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਿਤਾਣਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਣ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਤਾਣਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹੰਕਾਰ ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਾਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਜੇ ਗਿਆਨੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਜੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ।
ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਲਈ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਹੋਏਗਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਲਈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਬੁੱਲੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਈ ਹੈ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ, ਰੋਜ਼ਿਆਂ 'ਚ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਸੀ ਦੂਜਾ ਫੜ ਕੇ ਢਾ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁੱਟਿਆ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੂਜਾ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਬੜਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਚੋਂ ਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਂ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਬੋਲਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪਾਗਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੇ ਮੇਰਾ, ਸਰੀਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਮ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹ ਗਹੀ ਮਸਾਲ, ਅਪਰਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਅੰਧੇਰੇ ਮੈਂ ਗਿਰ ਪਰੋ, ਔਰਨ ਕਹੋ ਜਗਤ ਤੁਮ ਤਰੋ। ਆਪ ਤੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਉਹ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪ ਤੇ ਲਾਭ ਲੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਆਪ ਤੇ ਕੋਈ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਦੱਸੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਗਿਆਨ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ, ਨਿਆਏ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਖ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਵੇਦਾਂਤ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨੀ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਵੇਦਾਂਤ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੈਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਗਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਭਰੀ ਹੈ ਸਾਥ। ਇਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਲੱਦ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਾਇਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਮੰਨਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਸੁਝਾਅ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਬੜੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦੇਣੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਨੁੱਖ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਲਾਹ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। 70 ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਤੂੰ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸੈਰ? ਨਾ। ਤੂੰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਬਈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਦੇਈ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਲਾਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15-20 ਤੇ ਭਗਤੀ ਦੇ ਹੀ ਚੈਨਲ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਾਈ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਓ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ 24 ਘੰਟੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ, ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਵੀ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ 24 ਘੰਟੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨੁੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਹੀ ਸੁਧਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਲੈਣ ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇ ਬੇਟਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਆਪ ਹਟ ਕੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ।
ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬੇਟਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਕੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਦਾ, ਸੋਰੀ ਬੋਲੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਆਪ ਕਿਹੜਾ ਹਟ ਗਿਆ? ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਏ, ਦੁਨੀਆ ਅੱਜ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡਾ ਲੱਦਿਆ, ਊਂਠ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੇ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੂਜਾ ਦੀ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਲੇ ਮੈਂਡੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲਾ ਮੈਂਡਾ ਵੇਸ, ਗੁਣ ਹੀ ਭਰਿਆ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ, ਲੋਕ ਕਹੇ ਦਰਵੇਸ਼। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਬੜੇ ਘੱਟ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਔਗੁਣ ਹਾਰਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਦੱਸੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਜੇ ਆਪਣੇ ਔਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਔਗੁਣ ਕੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ 24 ਘੰਟੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੁੱਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਾ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਐਵੇਂ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਖੱਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਖੱਚਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਢੋਈ ਜਾਏ, ਖੱਚਰ ਕਦੇ ਗਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ। ਇੱਕ ਗਧੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀ ਰੱਖੋ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਧਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਫਿਰੇਗਾ, ਕੀ ਗਧਾ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਧੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂ? ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਤੋਏ ਅਬ ਐਸੇ, ਵਿਜੈ ਤਰਲੋਕੀ ਠਾਨੀ ਜੈਸੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਬੈਣੀ, ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਨੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਤਰਲੋਕੀ ਦੇ ਰਾਜ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮਨ ਨਹਿ ਜੀਤਿਓ ਸ਼ਤਰੂ ਬਿਸਾਲਾ, ਅਪਰ ਜੀਤ ਦੇ ਕਿਆ ਫਲ ਪਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਰੂਪੀ ਸ਼ਤਰੂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋ ਵੀ ਗਿਆ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈ? 80 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤੇ 100 ਸਾਲ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ। ਇੱਕ ਯੁੱਗ ਦੀ ਉਮਰ ਕਈ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਦਸੂਣੀ 10 ਗੁਣੀ, ਹੋਰ 10 ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੀ 10 ਗੁਣੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਚੱਲਣ। ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਈ। ਚੰਗਾ ਨਾਉ ਰਖਾਏ ਕਹਿ, ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੈ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨੀ ਨਾਂ ਰਖਾ ਲੇ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਮ ਲਏ। ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਤਿਸ ਨਦਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਜਦ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਏਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਹਿਤ ਗਰਭ ਹੰਡਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਨਾਮ ਚੱਲੇਗਾ? ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਜੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਵਜਵਾਏ ਡੰਕੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਰ ਲਏਗਾ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੁਕਮ ਚਲਾਇਆ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ।
ਇੱਥੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਵਰਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਬੜਾ ਢਾਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਅੱਜ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਧਰਤੀ ਹੈ ਸਾਧਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤਰਾਵੜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। 1894 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਤਰਾਈਨ ਦੀ, ਤੇ ਆਹ ਤੇ ਕਿਲਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ। ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਰਾਜ ਹਰੀ? ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਉੱਪਰ ਕੋਟਗੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਜਾਏ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਕਿਲੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅੱਜ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਹਿਲ ਨਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ। ਮਹਿਲ ਨਸਖਣੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ, ਸਖਣੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿਲ ਨਸਖਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਕਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ। ਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਾਰੇ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਕੋਈ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਦਿਆ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲਓ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਖਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਫੜੀ ਹੱਥ 'ਚ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਫੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਖਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਹਜ਼ਾरों ਤਰੇ ਹਮਾਰੇ, ਸਤਿ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਅੰਕਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਬੜੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤਰੇ ਨੇ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰ, ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਾਰੇ ਭਰੀਐ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੈ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਮੈ ਕੈ ਰੰਗ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਸਮਝ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ, ਸੋ ਗਣੀਆਂ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਅਗਿਆਨ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹਜੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸਮਝੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਗਿਆਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਧਨ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਦੌਲਤ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋ ਨਾਨਕ ਕੇ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ, ਸੁਪਨੇ ਜਿਉ ਸੰਸਾਰ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਇਵੇਂ ਕਰਕੇ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਪਰੀਤ, ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਪਰੀਤ ਨੇ, ਉਲਟੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਦੇ, ਪੈਰਲਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਧਰਮਖੰਡੀ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਬੜਾ ਤਕੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਧਰਮੀ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਬਣਿਆ, ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਹੁਣੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇਗਾ। ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹਜੇ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ। ਸੁਕਰਾਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੁਛ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਅਗੰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜਾਣ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਨਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਪਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਿਆਣੇ ਮਨੁੱਖ
ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਐਸੇ ਮੂਰਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੂਰਖ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਏਡੇ ਵਧੀਆ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। पंडित डूबे गिनती माही और अहंकार धार बह जाही। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਵਿਦਵਤਾ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਣ ਪੰਡਤ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਵਿਦਿਆ ਮੈਂ ਹੋਵਤ ਅਹੰਕਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਦਿਆ ਕਰਕੇ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਵੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਪਰ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, 7 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਿਤੇ ਗਿਆਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਤੇ ਮਾਣ ਇਹੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਵੀ ਉਮਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਕਲੀ ਹੋਏ, ਕਿ ਤਾਂ ਉਮਰ ਵਿਅਰਥ ਨਿਕਲ। ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਭਿਓ ਸੂਝਿਆ ਨਹੀਂ ਕਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਆਨ। ਬਹੁਤਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਥੋੜੀ ਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਜਪ ਤਪ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਡਿਤ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ। ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੰਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਅੰਕਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੈ, ਸਤਿ ਨਾਮ ਜਪ ਦੋਸ ਨਿਸਾਵੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਹੰਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਪਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਗ ਜੀਤ। ਪਰ ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਹੀ ਮਨ ਦਾ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਜਤਾ ਜੋਗ ਗੁਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਪਾਵੋ ਕੱਚ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿਣਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਮਾਰਗ ਸੂਝਾ, ਭਇਓ ਦੀਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਬੂਝਾ। ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਗ ਸੁਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀਨ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨੁੱਖ ਤਿਆਰ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈਣ ਕੀ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਕੀ? ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਮੰਗ, ਤੂੰ ਮੰਗਣਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਾਰ ਕੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਮੰਗੋ ਬਸ। ਮੰਗਣਾ ਮੰਗ ਨੀਕਾ ਹਰ ਜਸ ਗੁਰ ਤੇ ਮੰਗਣਾ। ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗੀਏ। ਕਿਉਂ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਮਜ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗੇਗਾ। ਭਗਤ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਪਦਾਰਥ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਸਾ ਧਰਤੀ ਪਈ ਹਰਿਆਵਲੀ,
ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੇ ਹਰਿਆਵਲ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਜੰਗ ਹੋਇਆ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਰਯੋਧਨ ਤੇ ਅਰਜੁਨ ਦੋਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਤੇ ਬੈਠਾ ਨਾ। ਹੰਕਾਰ ਪੈਰਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਹਿੰਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਰ ਵੱਲੇ ਬੰਨੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਅਰਜੁਨ ਨਿਰਹੰਕਾਰੀ ਸੀ, ਆ ਕੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਉੱਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਅਰਜੁਨ, ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਇਆ? ਦੁਰਯੋਧਨ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਆਇਆ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਵੇਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੁਣ ਦੁਰਯੋਧਨ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਬਸ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਮੰਗ, ਕਿਤੇ ਅਰਜੁਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਨਾ ਨਾ ਮੰਗ ਲਏ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਸੇਨਾ ਮੰਗ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜੰਗ ਛਿੜਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਵੇਖ ਅਰਜੁਨ, ਦੋਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਮੈਂ ਖੜਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਯਾਦਵ ਨੇ, ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮੰਗਣਾ? ਅਰਜੁਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੋਚਦਾ ਬਸ ਕਿਤੇ ਸੇਨਾ ਮੰਗ ਨਾ ਲਏ। ਅਰਜੁਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਗੋਲੀ ਸਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਹੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੈ ਇਹ ਪਾਂਡਵ, ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਉਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕੀਤੀ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕੱਲਾ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ। ਇਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਮੰਗ ਵੀ ਕੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਸ ਦੂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਜੰਗ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ? ਅਰਜੁਨ, ਪਾਂਡਵ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਵਿਰਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਣ ਦੁਨੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠਾਕੁਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੰਗਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗਿਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੋਹਿ ਚੰਦਾ, ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਵੱਲ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਰਾਮ ਨੇ। ਆਹ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਮੰਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਗਿਆ, ਝੋਪੜੀਆਂ ਵੀ ਮਹਿਲ ਬਣ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਧਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਧਨ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚਲਾਓ, ਆਪ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੋ। ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਬਹੁ ਪਠੀ ਵਿਚਾਰੇ, ਤਿਉ ਤਿਉ ਮਾਮੋ ਔਰ ਬੰਧਿਓ ਹੰਕਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਧਦਾ ਰਿਹਾ ਕੰਮ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਤੂੰ। ਦੂਜੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਤੀਜੀ ਪੜ੍ਹੀ, 100 ਪੜ੍ਹ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਰਕ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਅਰਥ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਹੰਕਾਰ ਵਧਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਨ ਹੋਈ, ਕਰਤ ਰਹਿਓ ਖਟ ਕਰਮ ਜੇ ਸੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਚਰਚਾ ਕਰ ਮਿਥਿਆ ਅਭਿਮਾਨੀ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਗਤ ਨਹਿ ਜਾਨੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਚਰਚਾ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਐਸੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਨੀਤੀਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਉੱਥੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਪਏ, ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਉੱਥੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹਿਸ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿਚਾਰ। ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੈਂਪ ਲੱਗਣੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛਾੜ ਕੁਚਰਚਾ, ਕੁਚਰਚਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਚਰਚਾ ਛੱਡ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿੱਥੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਬਹਿਸ ਮੁਹਾਸਾ ਹੋਏ, ਉੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰ ਵੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮੰਨ ਵੀ ਗਿਆ, ਮਨਾਉਣੀ ਕਾਤੋਂ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਗੁਣਵਾਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੀ, ਇਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਏ ਭਗਤ ਤੇ ਬਾਹਜ, ਤਿੰਨ ਤੇ ਸਦਾ ਡਰਾਨੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਤੇ ਹੈ ਪਰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਡਰਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਸਿੰਘ ਫਸਾਉਣਗੇ, ਤੋੜ ਦੇਣਗੇ। ਆਪ ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੇ ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਸੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਮਰੇ ਬਚ ਪ੍ਰਤਾਪ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ, ਆਪਨੋ ਹਿਰਦਾ ਦਰਵਤ ਪਹਿਚਾਨਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਦਿਆ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਦਰਵਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਕਰੁਣਾ ਕਰੋ ਦੇਹੋ ਉਪਦੇਸ਼, ਕਾਟੋ ਮੇਰੇ ਮਹਾ ਕਲੇਸ਼। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੋ। ਸਤਸੰਗ ਇਹ ਮੰਗਣਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਹਮ ਅਗਿਆਨ ਅਲਪ ਮਤ ਥੋਰੀ, ਤੁਮ ਆਪਨ ਬਿਰਦ ਰਖਾਵੋ। ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰਾਮ ਰਾਹੇ ਕਾਟੋ ਮੇਰਾ। हे ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਕੱਟੋ। ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਗਰਭ ਵਸੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸ ਹੈ। हे ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, हे ਰਾਮ ਰਾਏ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਨੂੰ ਪੈਣਾ। ਐਸਾ ਕਲੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੱਟੋ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਨੁੱਖ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਸੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਸੌਂਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਲੀ ਜਾਏ ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੋਏ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਦੇਹ ਅਰੋਗਤਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਜੀ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਮੋਲਕ ਘੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।